بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ بھائی ابھی جو ہم نے گفتگو کی نا وہ بس یہ اتفاقی بات یہ بہت اچھی گفتگو ہو گئی اور بہت علمی گفتگو ہو گئی، تو میں چاہ رہا ہوں وہ واقعی سبق کا وہ حصہ بن جائے تاکہ بعد میں بھی ساتھیوں کو محفوظ ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ وہ ہم نے اس کو ریکارڈ نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے، لہٰذا آپ ریکارڈنگ پہ لگائے تو ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ محفوظ ہو جائے، اچھی بات، ٹھیک ہے نا۔ اچھا ساتھیوں، کل جو ہم نے آپ کو مشق دی تھی، ایک سوال دیا تھا کہ آپ نے اس کو حل کرنا ہے، تو ساتھیوں نے واقعی ماشاءاللہ حل کیا ہے اور اپنے تب انہوں نے کوشش کی اس کو حل کرنے کی، اور کافی حد تک وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب رہے۔ اور یہ کیونکہ پہلی بار ایسا ہوا ہے، پہلی بار آپ کو سوال دیا گیا ہے اور پہلی بار میں آپ نے ماشاءاللہ آدھے سے زیادہ جواب اس کا درست لکھا، یہ بھی آپ کی ہمت ہے کہ آپ نے مسئلے کو سمجھا اور اس کو حل کرنے کی کوشش کی، تو الحمدللہ آپ لوگوں نے کافی حد تک اس کو حل کیا۔ باقی جو ہے تھوڑی بہت تو کمی ہوتی ہے، وہ بندہ کرتے کرتے پھر وہ اچھی طرح سیکھ جاتا ہے۔ اب یہ ہم ہر روز، یہ باقی جو 10 دن بچ رہے ہیں، روزانہ ہم آپ کو ایک دو مثال دیں گے، سوال دیں گے تو آپ اس کو حل کر کے لاؤ گے، تو جیسے جیسے آگے بڑھیں گے تو مثالیں بھی ہم آپ کو 2 3 ایسے دیتے رہیں گے، تو آپ کی مشق زیادہ ہوتی رہے گی، ٹھیک ہے۔ اب کل ساتھیوں نے، کل کے سوال میں یہ تھا کہ زوجہ، ماں اور چچا تھے، ٹھیک ہے۔ اب ساتھیوں نے ماشاءاللہ میت بھی صحیح بنائی، مخرج مسئلہ بھی انہوں نے صحیح لکھا اور انہوں نے 12 لکھا، ٹھیک، اس کو تو لگا ریکارڈنگ، پھر ریکارڈنگ سے رہ گیا۔ اچھا ساتھیوں، تو ساتھیوں نے ماشاءاللہ کل محنت کی تھی اور انہوں نے مخرج مسئلہ 12 نکالا، ٹھیک ہے نا۔ تو مخرج مسئلہ انہوں نے 12 کیسے نکالا؟ اس لیے 12 نکال لیا کہ انہوں نے دیکھا کہ زوجہ ہے اور ثلث ہے، تو آپ نے وہ قاعدہ لگایا کہ پہلی قسم کا جو ہے ربو دوسری قسم کے ساتھ آ رہا ہے، تو آپ نے مخرج مسئلہ 12 بنایا، تمام ساتھیوں نے 12 بنایا تھا، ٹھیک ہے، یہاں تک سب ساتھیوں نے صحیح کیا۔ پھر اس کے بعد مخرج مسئلہ 12 سے بیوی کا جو ربو بنتا تھا، وہ ربو بھی آپ لوگوں نے صحیح نکالا کہ آپ نے 3 نکالا۔ اور کیسے نکالا؟ ساتھیوں سے پوچھا، نے کہا ہم نے جی ربو کو ہم نے پڑھا 4 × 4 4 دنیا 8 4 دیا 12، تو 3 تک ہم نے پڑھا تھا، لہٰذا 3 جو ہے ربو نکلا ہے۔ یہاں تک تمام ساتھیوں نے جتنے بھی بھیجا سب نے صحیح لکھا۔ اب آگے جو ساتھیوں نے جو ہے ان سے کمی رہی، وہ کمی یہ رہی، کسی ساتھی نے ماں کے لیے سدس لکھا، کیونکہ انہوں نے پڑھا بار بار ماں کو سدس مل رہا ہے، تو انہوں نے سدس لکھ دیا، ٹھیک ہے جی۔ جنہوں نے سدس لکھ کے بھیجا ہے وہ انہوں نے کمی کی ہے، ٹھیک ہے، یہاں سدس ماں کو نہیں آئے گا، ماں کو سدس ملتا ہے لیکن اس حالت میں ماں کے لیے سدس نہیں آئے گا، ماں کے لیے اس حالت میں ثلث آئے گا، ٹھیک ہے۔ اب ثلث جو ہے اس کے بھی 2 طرح ہیں، یا تو ثلث کل ملتا ہے یا ثلث ما بقیہ ملتا ہے۔ اب یہ جو صورت تھی یہ ثلث ما بقیہ کی ہے۔ ثلث ما بقیہ کیسے کہتے ہیں؟ شوہر یا بیوی ورثہ میں ہو اور ماں بھی ہو، مرنے والے کی ماں بھی ہو اور ورثہ میں شوہر یا بیوی ہو، تب ہم کیا کریں گے؟ پہلے شوہر یا بیوی کو جو حصہ اس کو دینے کے بعد جو باقی بچے گا اس کو ہم شو بھی کریں گے، اس کو ہم شو بھی کریں گے، شو کرنے کے بعد، ظاہر کرنے کے بعد اب دیکھیں گے جو باقی بچا اس میں سے ثلث نکالیں گے، اس کو بولتے ہیں ثلث ما بقیہ، ٹھیک ہے۔ اب ساتھیوں نے وہاں ثلث لکھا ہے اور ثلث لکھنے کے بعد انہوں نے 3 نکالا ہے، مخرج مسئلہ 12 سے انہوں نے ماں کو ثلث دیا ہے، اور ثلث کتنا دیا؟ 3 دیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے 12 کا ثلث 3 آتا ہی نہیں، 12 کا 12 کا ثلث تو 4 آئے گا نا، جب 12 کا آپ 3 حصے کرو گے تو ایک حصہ 4 آئے گا، تو جن ساتھیوں نے ثلث لکھا اور 3 لکھا انہوں نے بھی کمی کی ہے، ٹھیک ہے نا، 3 تو آ ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے، کیا آئے گا؟
12 का सुलुस 4 आता है, लेकिन यहाँ पे 4 भी नहीं देना हमने, वो तो हम बता रहे हैं, यहाँ पर 4 भी नहीं आएगा, क्यों? इसलिए या तो सुलुस से बाकी आएगा, सुलुस से बाकी किससे? 9 से आएगा, क्योंकि मखरज मसला 12 था, तो ज़ौजा को आपने रुबो दिया, रुबो कितना? 3, तो 12 से आपने 3 रुबो ज़ौजा को दे दिया, तो बाकी कितने बचे? 9, और 9 आपने ज़ाहिर कर दिया, आगे लिख के बाकी, लफ्ज़ से बाकी लिख के 9 आगे लिख दिया, हिंसा। अब 9 बाकी है, अब इस 9 जो बाकी बचा, इससे माँ को मिलना है, वो माँ को सुलुस मिलना है, तो सुलुस से माँ बकिया, यानी जो बाकी बचा उसमें से सुलुस मिलना है। अब बाकी 9 बचा है, उसमें से आपने सुलुस माँ को दिया, तो अब सुलुस कितना आएगा? 9 का सुलुस 3 आएगा, वो 3 आपने लिख दिया। लिहाजा जिन साहब ने जो है मखरज मसला 12 लिखा, उसके बाद बाकी लिखा, फिर हिंसा 9 लिखा, फिर उसमें से 3 लिखा, और फिर साथ में ये भी लिखा 3/9, जिसने 3/9 लिख के भेजा, जिन जिन साथियों ने, उनका तो जवाब 100% दुरुस्त हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद जो बाकी बचा है वो 6 बचा है, तो चच्चा को भी आएगा 6/9 कहलाएगा वो, इसलिए कि जो बाकी बचा है वो चच्चा को मिल रहा, तो वो बाकी 9 से बच रहा है ना, बाकी 9 से 3 माँ को दिया, अब 9 में से 3 जब माँ को गया तो बाकी बचे 6, वो 6 जो है चच्चा को मिल रहे हैं, तो वो किससे मिल रहे हैं? 9 से मिल रहे हैं। अब मसला ऐसा हो गया, बीवी के लिए हो गया कितना? 3/12, और माँ के लिए होगा 3/9, और चच्चा के लिए होगा 6/9। अब जब आपने इसको सबको जमा किया तो पूरा 12 हो गया। ठीक है, ये है सुलूस से मा बकिया। अच्छा, एक साहब ने वो पीछे से जो हमने पढ़ाया था उसमें से उन्होंने एक तस्वीर भेजी, वो पूछना चाह रहे थे कि ये मिसाल ऐसे है, तो वहाँ पे लिखा था, वहाँ पे वो मिसाल थी कि शौहर और माँ और चचा थे, ठीक है? और वहाँ सुलूस भी आया हुआ था और रुबू भी था, तो वो समझे शायद यही मिसाल है। तो बात ये है, वहाँ पे तो ये बताना मकसूद है, बता ये रहे हैं कि रुबू जब सुलूस के साथ जमा आ जाए तो मखरज मसला 12 आता है, ठीक है? मखरज मसला बताने के लिए वहाँ मिसाल दी जा रही है कि जब, और उसूल भी ये कि पहली किस्म का रुबू दूसरी किस्म किसी के साथ मिलकर आ जाए, चाहे सुलूस के साथ आए आए या सुलूसान के साथ आए या सुलूस के साथ आ जाए या तीनों के साथ आ जाए, तो मखरज मसला 12 आएगा, वो तो 12 आना आना है। अच्छा, अगर सुलूस से कुल ना हो और सुलूस से मा बकिया ना हो, तब भी सुलूस तो है ना, सुलूस तो है ना, तो इसलिए वहाँ पे सिर्फ सुलूस लिखा हुआ है, सुलूस लिखा हुआ कि रुबो सुलूस जमा हो जाएँ तो मखरज मसला 12 आएगा, वहाँ पे ये बात है। लेकिन हमने जो बात दी थी, उसमें उसूल ये था कि अगर माँ जो है ज़ौजैन में से किसी एक के साथ आए, तो फिर उसको सुलूस तो मिलना है, लेकिन सुलूस किस तरह मिलेगा? सुलूस से माँ बकिया मिलेगा। फिलहाल जिन साहब ने सुलूस से माँ बकिया करके लिखा है, तो उनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। ठीक है जनाब? ये तो था कल का सवाल, जिन साथियों ने भेजा उसकी दुरुस्त होगी। ठीक है? तो दोबारा से जिन जिन साथियों ने जो माँ को सुदूस दिया वो भी दुरुस्त कर लेंगे, और जिन्होंने 12 से सुलूस दिया है वो भी दुरुस्त कर लेंगे। 12 से सुलूस जो है 3 तो आता ही नहीं ना, ऐसे भी गलत है। ठीक है? तो 9 का सुलूस आएगा, वो 3/9 लिखना होगा, तो फिर वो मिसाल बिल्कुल दुरुस्त मिलेगी। ठीक है जनाब? अच्छा जनाब, अब हम आज का सबक पढ़ते हैं, निस्बत तमासुल। हम्म, हम्म, अच्छा जनाब, अब आइए निस्बत तमासुल। दो बराबर अददों की आपसी निस्बत को तमासुल कहते हैं। ठीक है जनाब? सफा नंबर क्या है? इसका सफा है 26, सफा नंबर। ठीक है, ये तो आपने सबने पढ़ा हुई है, तमासुल की मिसाल भी। ठीक है, जैसे 5 और 5, तदाखुल की मिसाल इन्होंने आपको दी थी कि बड़ा अदद छोटे में तकसीम हो जाए, या छोटे को इतना पढ़ो वो बड़ा बन जाए। ठीक है, इसको तदाखुल कहते हैं। ये सारी तारीफ वही की वही है। अच्छा जनाब, और तवाफुक की तारीफ क्या थी? दो अददों में से छोटा अदद बड़े को ना काटे, अलबत्ता कोई तीसरा अदद ऐसा हो जो दोनों को काट दे, इन दोनों आपसी निस्बत को तवाफुक कहते हैं। वफुक, तीसरा अदद दोनों को जितनी मर्तबा काटता है, इसको इस अदद का वफुक कहते हैं। जैसे 8 और 20, इनमें से एक दूसरे को नहीं काटता, अलबत्ता 4 इन दोनों को काटता है। समझे? ये सारी बात आपने पिछले समझ ली, समझाने की कोई बात है ही नहीं। 8 को 2 बार और 20 को 5 बार, तो इन दोनों अददों में तवाफुक बिर्रुबो की निस्बत होगी। 8 का वफुक 2 होगा और 20 का 5, यानी 8 जो है कितनी दफा कटा है? 2 दफा। और 20 कितनी दफा कटा है? 5। तो जब 8 2 दफा कटा तो उसका वफुक 2 हो गया, और 20 कितनी दफा कटा? 5। तो 20 का वफुक कितना है?
5. तबायुन किसको कहते हैं? तबायुन उसको कहते हैं कि इस पर ना तमासुल की तारीफ आती हो, ना तदाखुल की आ रही हो, ना तवाफुक की आ रही हो, तो वो तबायुन। ठीक है। अच्छा जनाब, और तसी, सवाल तसी सिहाम, अच्छा ये तलफ़ुज़ है, ये है तसी सिहाम, सहाम नहीं पढ़ना। हाँ सिहाम, क्या पढ़ना है? सिहाम पढ़ना है। अच्छा जनाब, ये कौन सा है? किसका माइक खराब सोमनाथ भी खुदा देना मन, है? कैसे जाएंगे भाई उनको? जो तेरे 2 मिनट हो गए। अब वही अपने सराय की जबान हमें सुनाओ। 2 मिनट, 4 मिनट। अच्छा जनाब, अच्छा जनाब, सिहाम लफ्ज क्या है? सिहाम, ये क्या है? रुऊस, 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 रा के ऊपर पेश पड़ना है, रुऊस। ये है ताइफा, ताइफा। ठीक है, ये है मसअला, आइला। ये जो मसला मसला पढ़ते हैं ना, मसला मसला, मसला मसला नहीं होता है, मसअला। अगर मसला मसला पढ़ेंगे तो हमजा तो हट जाएगा ना, ये तो मसला हो जाएगा। ठीक है, वो और चीज है। ये मसअला, मसअला आइला, ये मसअला आइला, हर एक की वजाहत करें। तसही कसर दूर करना, यानी ऐसा अदद तलाश करना जिससे हर वारिस के सिहाम बगैर कसर के निकल आए। ठीक है जनाब। सिहाम किसको बोलते हैं बता रहे हैं, उस हिस्से को कहते हैं जो हर वारिस को असल मसला या तसही से मिलता है। रूस, वरसा की तादाद को रूस कहते हैं। ताइफा, एक किस्म के वरसा की जमात को ताइफा कहते हैं। मसलन किसी ने अपने वरसा में 8 बेटियां, 3 बीवियां और 5 भाई छोड़े, तो ये वारिसों की 3 जमातें हैं। ठीक है, और हर ताइफा में रूस की तादाद मुख्तलिफ है। बेटियों के रूस 8, बीवियों के 3 और भाइयों के 5 हैं। और हर ताइफा को जो हिस्से मिलते हैं उनको सिहाम कहते हैं। आइला, मसअला आइला, जिसमें ओल वाक़ हो, जिसमें ओल हो रहा उसको क्या बोलते हैं? मसअला आइला। तस्हीह के कवायद कितने हैं? हर एक की तफसील बयान करें। 7 कवायद हैं। 3 कायदे सिहाम और रूस के दरमियान जारी होते हैं, जबकि 4 कायदे रूस रूस के दरमियान जारी होते हैं। वो कवायद जो सिहाम और रूस के दरमियान जारी होते हैं। पहला कायदा, अगर हर फरीक के सिहाम उनके रूस पर बिला कसर तकसीम हो जाएं तो ज़रब की कोई ज़रूरत नहीं। जब पूरा पूरा तकसीम हो रहा है तो फिर तस्हीह तो उस वक्त आएगा ना जब कसर आ रही है, तो फिर तस्हीह की जरूरत पड़ेगी। जब कसर आ ही नहीं रही तो ज़रब की जरूरत ही नहीं। मसलन ये देखो, हामिद फोत हुआ, इसने अपने माँ बाप को छोड़ा और 2 बेटियों को छोड़ी। ठीक है। अच्छा जनाब, औलाद की मौजूदगी में बाप को सुदुस, सुदुस मिलता है। अगर सिर्फ मुन्नस औलाद हो तो सुदुस वाजबा होता है। ठीक है। माँ, औलाद की मौजूदगी में सुदुस मिलता है माँ को। ठीक है, अब देखो यहाँ पे माँ को सुदुस मिल रहा है, कल क्या मिल रहा था? सुलुस से, सुलुस से माँ बाप किया, इसलिए कि औलाद नहीं थी, यहाँ पे औलाद मौजूद है। अच्छा, और 2 बेटियां, बेटी 2 हो या ज्यादा हो उनको सुलुसान मिलता है, ये सुलुसान लिखा हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब सुदुस जो है दूसरी किस्म से मिलकर आ रहा है, सुदुस और सुलुसान से। अच्छा, सॉरी, ये भी सुदुस है, ये भी सुदुस है, ये सुलुसान है, तो इनमें छोटा अदद कौन सा है? ये एक ही किस्म के, दोनों एक ही किस्म के ना। जब एक ही किस्म के आ रहे हों तो जो सबसे छोटा होगा उससे मसला बनेगा। तो सबसे छोटा कौन है? सुदुस है। तो मखरज मसला 6 आ गया। ठीक है, 6 का सुदुस एक बाप को दिया, 6 का सुदुस एक माँ को दिया, और 6 का सुलुसान कितना आता है? 4, 4 माँ को दे दिया। ठीक है जनाब। तो अब क्या हुआ? ये 4 और 5 6। ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, ये एक जमात है, बाप एक जमात है, माँ एक जमात है, एक ताइफा के लो या जमात के लो, और 2 बेटियां एक जमात है, तो कितनी जमात है, कितनी ताइफा है? 3 ताइफा है या 3 जमातें। और अब जब एक एक पे पूरा हो रहा है, कसर नहीं है। यहाँ एक एक पे पूरा हो रहा है, वहां पे कसर नहीं है। यहाँ 4 जो 2 बेटियों में पूरा पूरा हो जाएगा। ठीक है, दोनों बेटियां ले लेंगे, लिहाजा किसी पे कोई कसर नहीं, लिहाजा तस्हीह की जरूरत नहीं है, जरब देने की जरूरत नहीं, बगैर जरब देने पूरा पूरा हो रहा है। जब कसर आ रही हो ना, पूरा ना आ रहा हो किसी को, तो फिर जरब दिया जाता है। अब देखें दूसरा कायदा, अगर एक फरीक पर कसर वाक़या हो और उनके दरमियान तवाफुक की निस्बत हो, तो अदद रोज़ के हुफुक को असल मसले में ज़रब देने से, और अगर मसला आइला हो तो औल में ज़रब देने से मसले की तसीह होगी। ठीक है जनाब। तसीह से हर फरीक के सिहाम निकालने के लिए असल मसले से
ملے ہوئے سیام کو مضروب میں ضرب کیا جائے گا. ٹھیک ہے جناب. اچھا اب کیسے؟ یہ دیکھیں اصل مسئلے میں ضرب دینے کی مثال دے رہے ہیں. اصل مسئلہ کس کو بولتے ہیں؟ یہ مسئلہ جو ہے یہ اصل مسئلہ کہلاتا ہے. مخرج مسئلہ جو ہوتا ہے جسے ابتدا مسئلہ بنا ہے اس کو بولتے ہیں اصل مسئلہ. ٹھیک ہے جناب. اب یہ دیکھیں یہ ناصر فوت ہوا, اس نے اپنے ماں باپ کو چھوڑا اور 10 بیٹیاں چھوڑی. مثال وہی ہے, وہاں 4 بیٹیاں تھیں یہاں 10 بیٹیاں. ہاں جی مثال وہی کی وہی ہے, وہاں 4 بیٹیاں تھیں پورا ہو رہا تھا. اب یہاں جو ہے دیکھو سیم وہی کا وہی ہے, مخرج مسئلہ بھی 6, باپ کو سدس اس کا بھی سدس. ٹھیک ہے. اور یہاں کیا ہے 4 آ گیا. ٹھیک ہے. اب 4 10 پہ تقسیم نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اب اس فریق پر کسر آ رہی ہے, ایک فریق پر کیا آ رہی ہے کسر آ رہی ہے, اس لیے کہ 4 10 پہ تقسیم ہو ہی نہیں سکتا, کسر آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اگر کرتے ہیں تو کیا آئے گا 4 تقسیم 10, تو پوائنٹ میں جا رہا ہے, کسر آ رہی ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہے, اب یہ اصل روز کتنے 10, کتنے 10 ہے نا, 10 بیٹیاں 10 بیٹیاں. تو اب ہم نے کیا کرنا ہے 10 کو ہم نے ضرب دینا ہے. اچھا ایک منٹ 10 کو نہیں, 4 اور 10 ان دونوں میں نسبت دیکھنی ہے. ان دونوں میں نسبت دیکھیں گے, 2 عدد جمع ہوگا نا, یہ 4 ہے اوپر 10 ہے. 4 اور 10 میں نسبت تماثل کی ہے نہیں ہے, تداخل ہے کہ 10 جو 4 پہ تقسیم ہو سکتا ہے, یا 4 کو آپ پڑھیں تو 10 بن 4 ایکم 4 4 دنیا 8 4 دیا 12, زیادہ ہو رہا ہے یا کم ہو رہا ہے, 4 ایکم 4 4 دنیا 8, یا تو کم ہو رہا ہے یا زیادہ ہو رہا ہے, لہذا تداخل نہیں ہے. ٹھیک ہے. تماثل بھی نہیں ہے. تماثل تو جب ہوتا اوپر بھی 10 ہوتا نیچے بھی 10 ہوتا, یا اوپر بھی 4 ہو نیچے بھی 4 ہو پھر تماثل, لہذا تماثل بھی نہیں تداخل بھی نہیں. اب دیکھنا کون سا عدد دونوں کو کاٹ رہا ہے, 2 جو ہے 4 کو بھی کاٹ رہا ہے اور 10 کو بھی کاٹ رہا ہے. 4 کو کتنی دفعہ کاٹا ہے 2 دفعہ, اور 10 کو کتنی دفعہ کاٹا, تو یہ 5 دفعہ جو کٹا ہے یہ 10 کا وفق کہلائے گا, 10 کا وفق. اب وفق کو ہم اصل مسئلہ میں ضرب دیں گے, وفق کو 5 کو ہم نے ضرب دیں گے اصل مسئلے میں, تو یہاں دینا چاہیے تھا, یہ دیا نہیں, ڈائریکٹ دے دیا. ٹھیک ہے. تو 5 کو جب آپ نے 6 میں ضرب دیا, 6 میں, ٹھیک ہے, 5 ضرب 6 جواب کیا آ گیا 30 آ گیا. ٹھیک ہے. یہاں پہ لکھنا چاہیے تھا کیسے, یہاں لکھتے 5 ضرب 6 تسی 30 آ گئی. ٹھیک ہے. تو مخرج مسئلہ 6 تھا, اصل میں ضرب دیا یہ تسی 30 ہو گئی. اب 30 سے سب کو ملیں گے, کیسے ملیں گے کہ ہر فریق کو اصل مسئلے جو سیام ملے ہیں, یہ جو ہے نا باپ کو 1 ملا یہ سیام کہلاتا ہے, ماں کو 1 ملا یہ سیام کہلاتا ہے, بیٹیوں کو 4 ملے ہیں یہ سیام کہلاتے ہیں. بیٹیوں کے کتنے سیام ہے 4, ماں کے کتنے سیام ہے 1, باپ کے کتنا سیام ہے 1. اب اس 1 کو آپ مضروب میں ضرب دو گے, مضروب کیا ہے آپ کے پاس 5, تو 1 کو جب آپ نے 5 میں ضرب دیا تو حاصل ضرب 5 آ گیا, یہاں پر ہی 5 آ جائے گا. ٹھیک ہے. اور یہاں 4 ہے, 4 کو جب آپ نے 5 میں ضرب دیا تو 20 آ گیا. اب 20 10 میں تقسیم ہو سکتا ہے, برابر ہو جائے گا. تو اب اس کو آپ نے جمع کیا 20 اور 5 25, 25 اور 5 30, یہ پورا ہو گیا. ٹھیک ہے. یہ کس کا قاعدہ تھا, جب ایک فریق پر کسر واقع ہو رہی ہے اور اس کے سیام اور روز کے درمیان میں توافق کی نسبت ہے, تو جب توافق کی نسبت ہو تو عدد روز کے افق کو اصل مسئلہ ضرب دیں گے. اصل مسئلہ کیا تھا 6 تھا. ٹھیک ہے. چلے جناب. اور اگر مسئلہ آئلہ تو اور میں ضرب دیں گے. کیا مطلب, مطلب یہ پہلے اس میں کم پڑ رہا تھا اس میں اضافہ کیا پھر مسئلہ آئلہ ہو گیا, تو اب مسئلہ آئلہ کے اور میں ضرب دیں گے, اصل میں ضرب نہیں دیں گے, اصل میں ضرب نہیں دیں گے, مسئلہ آئلہ میں ضرب دیں گے. وہ کیسے, دیکھو شوہر ہے, ماں باپ ہے, 6 بیٹے, 6 بیٹے ہیں. ٹھیک ہے جناب. اب کیا کیا, اب یہ کیا ہے کہ اولاد موجود ہے نا بیٹیاں, لہذا اولاد کے موجود میں شوہر کو ربو دیا. ٹھیک ہے. باپ جو ہے سدس و اسبا, اس لیے مونس کے ساتھ آ رہا ہے, جب باپ صرف مونس کے ساتھ آئے تو سدس و اسبا, بھلے بطور اسبا اس کو کچھ نہ مل رہا ہو لیکن لکھ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور ماں سدس میں لے گی اس لیے کہ اولاد موجود ہے, اور بیٹیاں سلوسان, اس لیے کہ 2 کے بعد جتنے بھی بیٹیاں ہیں ان کو سب کو سلوسان ملتا ہے. اب دیکھو پہلی قسم کا ربو, دوسری قسم کتنوں کے ساتھ جمع ہوا 2 کے ساتھ, سدس اور سلوسان کے ساتھ جمع ہوا, تو مسئلہ کیسا آئے گا 12 سے, یہ مسئلہ 12 سے آ گیا. ٹھیک ہے. اب 12 کا ربو کتنا آئے گا 3, 4 ایکم 4 4 دنیا 4 تیا 12, تو 12 کا ربو کتنا ہے 3, یعنی آپ 12 کو 4 پہ تقسیم کرو,
क्या जवाब आएगा, 3 आएगा ना, या आप 4 को पढ़ो इतना कि वो बन जाए। अच्छा 3 हो गया। अब क्या हुआ, 12 का सदुस कितना आएगा, है जी, 6 कम 6 6 दूनी 12, और यहाँ पे क्या आएगा, 6 कम 6 6 दूनी 12, और ये कितना होगा, हाँ जनाब, सोलूशन कितना आएगा 12 का, 8 आएगा 12 का सोलूशन, क्योंकि 12 के आप जब 3 हिस्से करते हैं तो एक हिस्सा कितना बनेगा 4, तो 2 हिस्से 8 हो गए। ठीक है, अब हमने इन सबको जमा किया, ये कितने बन रहे हैं, 8 और 2 10, 10 2 12, 12 3 13, जबकि हमारे पास मसला कितना 12 है, और ये कितना होगा 15 होगा ना, 8 2 10, 10 2 12, 12 3 15, जबकि हम मखरज मसला 12, तो कितना कम हो गया 3। ठीक है, तो हमने मसला आयला कर दिया 15। ठीक है, मसला आयला कर दिया 15। अब क्या हुआ, ये 3 शोहर का सियाम 3 है, ये इस पे तकसीम हो जाएगा, इसलिए कसर नहीं आएगा, एक ही बंदा है, बाप को 2 मिले इस पे पूरा हो जाएगा, माँ को भी पूरा हो जाएगा, कसर कहाँ आ रही है, यहाँ पर आएगी, 8 6 पे तकसीम नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब इनमें निस्बत देखिए, तमासुल तो है नहीं, तदाखुल है, 8 6 पे तकसीम हो सकता है, नहीं तदाखुल भी नहीं, तो तवाफुक है। तो कौन सा अदद दोनों को काट रहा है, 2, 2 ने 6 को कितनी दफा काटा। अच्छा ये याद रखे, अदद रूस से वफुक निकालेंगे, अदद रूस का वफुक निकाल कर ज़रब खाएगा, श्याम का नहीं खाएगा। तो ये 8 श्याम है, अदद रूस 6, तो अदद रूस का जो वफुक होगा वो ज़रब खाएगा। अब अदद रूस का वफुक कितना है, मुंह से बोलो ना, ऐसे क्या कर रहा हूँ, सारे बोल रहा है 2 3 4 भाई, 6 को कौन काट रहा है, 2 काट रहा है ना, हाँ हाँ, 2 ने 6 को कितनी दफा काटा, 3 दफा, तो 6 का वफुक कितना है 3। अब वो 3 मजरूब है, 3 जो है, अब किस में ज़रब देंगे उसको, मसला औल में, आयला में, मसला आयला क्या है 15, हाँ मसला आयला 15 है, तो जब 3 को आपने ज़रब दिया 15 से, तस्वीर कितनी आ गई, 45 आ गया। ठीक है जनाब, 45 आ गया। अब इस 45 से सबको मिलेंगे, इसको 3 मिले थे ना, तो मजरूब क्या था, आपके पास 3 था, 3 को जब आप 3 में ज़रब दोगे क्या जवाब आएगा, 9, 9 लिखा हुआ है। 2 को जब 3 में ज़रब दोगे 6 आ जाएगा, यहाँ भी 6 आ गया, यहाँ कितने 8 थे, 8 को 3 में ज़रब दिया 24 हो गया। ठीक है, अब इन सबको जमा करोगे 45 हो जाएगा। ये कौन सी मिसाल दी थी, ये मिसाल दी थी कि वफुक जो है, अगर मसला आइला हो तो ऑल में ज़रब खाएगा, असल मसले में ज़रब नहीं खाएगा, असल मसले में ज़रब नहीं होगा। आगे समझ में, आगे चले जनाब। तीसरा कायदा, अगर एक फरीक पर कसर वाक़या हो और उनका सियाम और रूस के दरमियान तबायुन की निस्बत हो, तो पूरे अदद रूस को असल मसले में ज़रब देने से, और अगर मसला आइला तो ऑल में ज़रब देने से मसले की तस्हीह होगी। कैसे, अब ये मिसाल देखें, ये माँ बाप और 5 बेटियां, कसर कहाँ पर आ रही है, यहाँ पर 4 5 में तबायुन की निस्बत है, जब तबायुन हो तो कुल रूस कितने 5 है, तो 5 को असल मसला में ज़रब देंगे, 5 को 6 में ज़रब दिया 30 आ गया। ठीक है, अब इनको माँ बाप को 1 1 मिला था, 1 को 5 में ज़रब दिया, मजदूर 5 है ना, इनके 5 5 आ गए, इसको 4 मिला था, 4 को 5 में ज़रब दिया तो 20 आ गया। ठीक है, अब 20 5 में तकसीम हो जाएगा, अब कसर दूर हो जाएगी। ये मिसाल किस बात की दी है, ये मिसाल इस बात की दी है कि सिहाम और रूस के दरमियान में तबायुन की निस्बत है। तो इन्होंने एक मिसाल दी, सिहाम और रूस के दरमियान में तवाफुक की निस्बत है। ठीक है, उसकी 2 मिसालें दी, एक मिसाल दी असल मसले में ज़रब देने की, और एक मिसाल दी मसला आइला में ज़रब देने की, और दूसरी मिसाल दी सियाम और रूस के दरमियान तबायुन की निस्बत है, तो तबायुन हो तो कुल रूस में ज़रब खाएगा। ठीक हो गया, आगे जनाब, ये ऑल में ज़रब देने की मिसाल आ रही है कि शोहर और 5 बहनें, तो औलाद नहीं, लिहाजा शोहर को निस्ब दिया। ठीक है, बहनों को सुलुसान मिलता है, जब 2 से ज्यादा हो तो सुलुसान हो गया, तो पहली किस्म का निस्ब दूसरी किस्म का साथ आ रहा है, मसला कैसा आएगा, 6 से आएगा। ठीक है, मसला 6 से आ गया। ठीक है, 6 का निस्ब 3 इसको दे दिया, और 6 का सुलुसान कितना आएगा, 4 4 इसको आ गया। अब 4 5 में तबायुन की निस्बत है, तो कुल रूस कितने 5 5 को किस में ज़रब देंगे हम। अच्छा एक मिनट रुके, पहले हमने ये देखा कि 6 का निस्ब कितना 3, और 6 का सुलुसान कितना है 4, 4 और 3 कितने 7 हो गए। मखरज मसला कितना 6 था, कम कितना हो गया 1, तो इसमें 1 का इजाफा क्या है, तो मसला आइला हो गया, ये ऑल हो गया। ठीक है, 7 हो गए।
اب ہم نے ضرب مسئلہ عائلہ میں دینا ہے، تو 5 کو ہم نے 7 میں ضرب دیا تو حاصل ضرب 35 ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس کو 3 ملے تھے، 3 کو آپ نے 5 میں ضرب دیا 15 ہو گیا۔ اس کو 4 ملے تھے، 4 کو آپ نے 5 میں ضرب دیا 20 ہو گیا۔ 20 اور 15 35، 20 اور 15 35 ہوگا۔ 45 مت کرو بھائی، پہلی بہت مہنگائی ہو رہی تمہیں، ابھی تو پیٹرول کم کرایا تحریک لبیک نے کوشش کر کے، اچھا تم ایک دم اتنے بڑھا رہے ہو یار۔ اچھا جناب چلیں آگے چلیں، 4 منٹ رہ گئے ہیں۔ تداخل بحکم تماثل کی مثال، تداخل بحکم تماثل کی مثال، یعنی تداخل تو ہے لیکن تماثل کی طرح ہے، یہاں کچھ نہیں کرنا ہے۔ یہ مثال دیکھو، یہ ماں باپ ہیں اور 2 بیٹیاں ہیں، ماں باپ اور 2 بیٹیاں، ان کو کیا ملا؟ 4 ملا۔ 4 2 میں کون سی نسبت ہے؟ تداخل کی ہے، تداخل ہے نا، جب تداخل ہے تو 4 کیا ہوگا؟ یہ 4 2 پہ تقسیم ہو جائے گا، ٹھیک ہے، 2 ایکم 2 2 دونی 4 ہو رہا ہے، اور 4 2 ویسے بھی تقسیم ہو رہا ہے، تو اب ان دونوں میں نسبت تداخل کی تو ہے، تماثل تو نہیں ہے، تداخل ہے۔ تداخل کی تعریف یہ تھی بڑا عدد چھوٹے میں تقسیم ہو جائے، یا چھوٹا اتنا پڑے بڑا ہو جائے، تداخل تو ہے۔ جب تداخل ہوتا ہے تو یہ تداخل اس وقت تداخل و حکم تماثل ہے، کہ تماثل کی طرح کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا نا، تو یہاں بھی کچھ نہیں کرنا، ٹھیک ہے جناب، اس لیے کہ روز کی تعداد کم ہے، یہ حصہ زیادہ ہے، اس سے زیادہ کم ہے۔ وہ تو کسر جب آتی ہے جب سیام کم ہو اور روز زیادہ ہو، مثلا 3 روپے ہو اور 5 بیٹیاں ہو تو پھر مسئلہ بنے گا نا، سیام کم ہے۔ اب یہاں سیام زیادہ ہے، روز کم ہے، یہ تداخل بحکم توافق میں مثال آ گئی، اور یہ تداخل بحکم توافق میں مثال آ رہی ہے۔ کیسے؟ زوجہ اور 6 چچا ہیں، اب کسر کیا آ رہی ہے؟ یہاں پر آ رہی ہے 3 جو ہے 6 میں تقسیم، کسر آئے گی نا، 3 روپے تو 6 بندے کو کیسے دے گا؟ کسر آئے گی نا۔ اچھا جناب، اب وہ اس میں جو ہے کیا گیا، لیکن اس میں نسبت تداخل کی دونوں میں، 6 جو 3 پہ تقسیم ہو سکتا ہے، اور 3 کم 3 3 دونی 6 ڈبل ہو سکتا ہے۔ اب اس میں وفق کتنا آ رہا ہے؟ 2 آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اب آپ نے 2 آ رہا ہے، 6 کا وفق کتنا تھا؟ 2، 2 کو آپ نے ضرب دیا، اصل مسئلہ کتنا تھا؟ 4 تھا، تو کیا جواب آ گیا؟ آر یہ تے لکھ رہے تے، یہ تے سے مراد تصحیح ہے، ٹھیک ہے، تصحیح کتنی آ گئی؟ 8 آ گئی، 8 آ گئی، تو اب اس کو 1 ملا تھا، مضروب کیا تھا؟ 2 تھا، ٹھیک ہے نا، وہ 6 کا وفق 2 آیا تھا نا، تو 1 کو 2 میں ضرب دو گا 2 آ جائے گا، اس کو 3 ملا تھا، 3 کو 2 میں ضرب دو گا 6 آ جائے گا، ٹھیک ہے، یہ تداخل بحکم توافق کی مثال ہے، ٹھیک ہے نا، تداخل ہے لیکن توافق 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 والا قاعدہ جاری ہوگا، تو اس کا وفق نکالیں گے، ٹھیک ہے نا، یہ ہم کہیں گے دخل کہیں گے۔ اچھا اچھا جناب، یہاں سے اب ہم کل پڑھ لیں گے وہ قواعد جو روز روز کے درمیان جاری ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جناب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا الہ العالمین، جو کچھ پڑھا ہے اس کا ثواب میرے استاد متوکل مختصر کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما، اور تمام پڑھنے والے اور تمام معاونین کو اللہ پاک بہتر صلہ عطا فرما، ان تمام کے مرحومین ان کے مصائب کے بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما، سب کو بہتر صلہ عطا فرما، سب کی جملہ جائز حاجت کو پورا فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔